सिख व्यू पॉइंट चैनल देख रही संगतां दा निੱਘਾ स्वागत है। सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप जिस मसले बारे गल करांगे जिहड़ा इस मौके काफ़ी देश के अंदर भखिया होया चर्चा हो रही है, वो है तिरंगे झंडे नूं लैके। क्योंकि तिरंगे झंडे नूं देश के हाकमां ने जो फैसला किया अपनी पहल कदमी नाल कि जिहड़ा ऐतकां दा 15 अगस्त है, उस तो पहला उन्होंने 3 दिन की मुहिम रखी है, 13, 14, 15 की, जिहदे विच उन्हां दा टीचा ये मिथया सी कि देश दे विच 20 करोड़ झंडे वो घरां दे उत्ते लगण ते कोई भी घर जिहड़ा है वो तिरंगे तो वांझा नहीं रहना चाहिए, भी देश नूं तिरंगे दे विच रंग देना है। हुण ये मुहिम कित्थों निकली, किहड़ी सोच चों निकली, गल की है ते इहदे प्रति साडा रवैया की होना चाहिए, अज आपां इस मसले बारे थोड़ी जी गल करांगे। सब तो पहलां आपां झंडे दे महत्व बारे गल करदे हां। झंडा महज कपड़े दा टुकड़ा नहीं हुंदा, ਇਹ समाजी भाईचारिਆਂ ते वर्गां दी सोच दा ते नाल ही उन्हां दी होंद दा प्रतीक हुंदा है। इस करके मतलब इतिहास दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ भी ਵੱਡੀਆਂ जंगां लड़ियां गईयां भाईचारिਆਂ विचकार ਜਾਂ समाजी वर्गां दे विचकार, जिन्नियां भी ਵੱਡੀਆਂ जंगां लड़ियां गईयां इतिहास 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ भी लड़ियां जा रही हैं ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ भी लड़ियां ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ महत्व केंद्री ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ये गल हुण तक के इतिहास चों साबित हो चुकी है। कोई दुनिया की जंग नहीं, छोटी हो या बड़ी, कोई समाजी टक्कर नहीं यही जी वर्गां ते भाईचारिਆਂ विचकार, वड्डी होवे जां छोटी, वो जिहड़ी दे विच झंडा केंद्री महत्व ना रखदा होवे। सो इस पक्षों देखिया जिहड़ा झंडा है वो भाईचारिਆਂ ते वर्गां दी सोच दा, उन्हां दी विचारधारा दा, उन्हां दी ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ, उन्हां दे युद्ध नीतिक उद्देशां उमंगां ते जज्बिਆਂ ਦਾ प्रतीक ਹੁੰਦਾ है। इसे करके सारे इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ वो एक हिसाब नाल नकली जंग ही कहा जाता, उन्होंने उत्थे सिर्फ गोली नहीं चलती, तो वैसे भावना सारी जिहड़ी है वो जंग वाली हुंदी है, उस तरह ही उन्होंने लड़िया जाता है। सो इस करके असीं अज जिहड़ी गल करते हैं वो ये है कि इसनूं कोई छोटा मोटा मसला ना समझिया जाए कि यह उंजी किसी के दिमाग च आ गई BJP के आगूआं दे जां देश के हाकमां दे। इनू थोड़ा जिहा गंभीरता नाल लेना चाहिए कि ये विचों की निकल सकता है या किहड़ी इहदे पिछे उन्हां दी सोच काम करदी है। इस जिहड़ी गल है ना कि जंग दे विच झंडा दा रोल केंद्री हुंदा है। हुण जिहड़ा झंडा है वो नफरत का प्रतीक भी हो सकदा ते प्यार का भी, वो जुल्म नूं उकसाउण वाली धिर दा भी हो सकदा है, जुल्म करने वाली धिर दा जुल्म के पक्ष च भी भुगत सकता है, तो जुल्म के खिलाफ लड़न वाली धिर दा भी। सो ये जिहड़ी गल है वो ये है कि वह किहड़ी विचारधारा का प्रतीक है। सो जे कोई विचारधारा है ही जालम दूजिਆਂ ਨੂੰ दबा के रखण वाली, तो जिहड़ा उहदा झंडा हो वो जुल्म का प्रतीक हो, तो जिहड़ी विचारधारा कल्याणकारी हो परोपकारी हो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਖੇੜਾ ਇੱਕ ਝੰਡਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ,
ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹਾ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਝੰਡਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 21 ਫਰਵਰੀ 1914, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਚੀ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਪਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਝੰਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਜਿਹੜੇ ਚਤੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿੰਨੇ ਚਤੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਹੋਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਗਾਨੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਥਾਣ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਅਤੇ ਚੌ ਐਨ ਲਾਈ, ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਟੋ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 'ਚੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਰੂਸ ਖਿੰਡਿਆ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਰਾਨ ਇਵਾਨੋਵਿਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਉਸ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਦਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਡਲ ਮੌਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਮੰਨਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈ। 80-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ ਖਿੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੱਕ ਇਵਾਨਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸੀਗਾ ਪਰਪਿਕ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ 1991 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1992 'ਚ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 'ਚ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।
ਕਦੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਲਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਆ ਹੁਣੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਹੇਠ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਖੇਡਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਐਤਕਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ, ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਰੰਗ ਦੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 24 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨੂੰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਲਿਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਥਿੜਕੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 95% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਝੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ? ਮੇਨਲੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜੁੰਡਲੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਰੀਦ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨੂੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਮਾਓਇਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2-2 ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਿਹਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਸਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਤੰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮ ਗਊਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਰੰਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। 78 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 78 ਇੱਕ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਹਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 16 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਆਈਏ। ਦੈਟ ਵੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੇਟਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ 13 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਅਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਾफ़ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ SGPC ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ SGPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪਛਚਾਤਾਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਛਚਾਤਾਪ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ 47 'ਚ ਬੜਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਭੋਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ SGPC ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ 1928 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਮਦਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1928 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ SGPC ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲਿਆਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। 84 ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। 78 ਵਾਲੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਡੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹਾ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਠੀਕ। ਸੋ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਏ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋ ਟੁਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਇਸ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਜਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਖੇੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਉਹੀ ਸੋਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ, SGPC ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਵਾਨ ਕਿਵੇਂ, ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਟੂ ਅਥਾਰਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਭੇਡਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੋ ਟੁਕ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਮਰੇਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।